Very good morning, all of you. Last lecture we saw definition of group and definition of abelian group, and also we saw the example which are based on groups and abelian groups. Okay. Now last point in this chapter is that elementary properties of a group. Okay. Write down the point. Elementary properties of a group. Okay, then what are the properties? Okay, elementary properties of a group. याच्यामध्ये कुठलेही थेरमचे प्रूफ आपण घेणार नाही. प्रॉपर्टीचे ओनली प्रॉपर्टीज स्टेट करणार आहोत. ओके, आणि एक्सप्लेन करणार आहोत. See here, we know the integer under addition is a group. Why it is group? Because it satisfies all the properties of a group. What is our first property? Our first property is that associative property, then existence of identity, then existence of inverse. Under addition, what is the existence of identity element? It is a zero. I think तुम्ही check करा व्यवस्थित, observe करा. Under the set of under the addition in set of integer, there is only one identity element and which is zero. I think surely there is no another element other than zero. झिरो सोडून कोणताही एलिमेंट तुमच्याकडे तिथे नाहीये. ओके, जे जे तुमचे ग्रुप झाले त्या सेट मध्ये अंडर गिवन ऑपरेशन स्टार मध्ये तुम्हाला एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी मिळत असेल, always that identity is only one, that means identity is unique. Okay, and that's why our first property is that in a group Z, in a group Z, there are only one identity element. There are only one, that means unique identity element. There are MCQ साठी क्वेश्चन असणार आहे. only one identity element. That means kasa element, identity element is unique. This is our first property. Got the point? Okay. Then second property, same way as identity element is only one. See, तुम्ही कुठल्याही ग्रुपचे एक्झाम्पल पहा, more than one identity element असणार नाही. That means existence of identity element is always unique. Same way, existence of inverse also unique. इनवर्स सुद्धा माझा काय असणार आहे, युनिक आहे. पहा, कुठल्याही एलिमेंट एक आणि एकच इनवर्स असणार आहे, मोर दॅन वन इनवर्स असणार नाही. दॅट्स व्हाय सेकंड प्रॉपर्टी सेम ॲज फर्स्ट प्रॉपर्टी. पहा, इन ए ग्रुप Z देर आर लिव्ह करी डायरेक्टली युनिक इनवर्स. कसा इनवर्स असेल म्हणजे ओनली वन इनवर्स. दॅट मीन्स युनिक इनवर्स, एकुलता एक इनवर्स असेल. ओके, मोर दॅन वन इनवर्स मिळणार नाही. ओके, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द MCQs. ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, what is that property number 3? Can I write this one? तुम्ही नोट डाउन करून घेतला असेल. Property number 3 is that if we have actually G is a group वगैरे त्या गोष्टी प्रत्येक वेळेस सांगायची गरज नाही, तो नोट डाउन करते. पहा, let G be a group and I will take A, B, C are any elements in a group Z. Then if we have A star B is equal to A star C, then clearly we get, see here, if we have A star B is equal to A star, sorry, C is the length, A star B is equal to A star C, then see here, A is same. आणि यहाँ एक कोणत्या साइडला आहे, राइट साइडला आहे, सॉरी लेफ्ट साइडला आहे, दिसतोय सर्वांना A. ओके, तर मी कॉमन एलिमेंट जसं आपण दोघा साइडचे एलिमेंट कॅन्सल करतो. ओके, जसं का मी असलेलं xy is equal to xz, आपण काय करतो, xx कॅन्सल करतो. इन द सेम मॅनर we have A star B is equal to A star C, that's why can we cancel out this one? Okay, same way we get B is equal to C. And okay, and this law is called as a काय म्हणायचं ते मी इथे जागा सोडती मुद्दाम काय म्हणायचं ते सांगणार आहे. And second one, if we have B star A is equal to C star A. Okay, then आता A कोणत्या साइडला कॅन्सल करायला, राइट साइडला आहे, तोही अगेन कॅन्सल होणार आहे. We get B is equal to C. Cancel करतो, that's why this property is called as a cancellation law. It is called as a cancellation law. But that cancellation law हा राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइडचा A कॅन्सल करते, that's why याला म्हणायचं left cancellation law. Okay, and हा राइट साइडला आहे, that's why it is called as a right cancellation law.
आलं का लक्षात? राईट कॅन्सलेशन लॉ. ओके, सर्वांना समजलं? मला नाही वाटत काही डाऊट असेल. ओके, झालं का? लक्षात येते का सर्वांना? रब करू का मी? कारण मला प्रॉपर्टी लिहायची फाईल जास्त स्पेस नाहीये. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4. ओके, कॅन्सलेशन का म्हणायचं कळलं का? ह्या प्रॉपर्टी तुम्हाला एमसीक्यू ला कुठे ना कुठे विचारल्या जातील. ओके, पहा नेक्स्ट प्रॉपर्टी. मुद्दाम मी प्रॉपर्टीचं नाव अगोदर सांगत नाही, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करून सांगते. पहा लक्ष द्या. लेट जी बी अ ग्रुप, प्रॉपर्टी नंबर 4, जी बी अ, जी काय असेल तुमचा ग्रुप असेल आणि A and B are any elements in a group Z. Okay, then if A star B its inverse is equal to, पहा तुम्हाला मॅट्रिक्स मध्ये एक गोष्ट माहिती असेल. पहा मॅट्रिक्स मध्ये अशी गोष्ट आहे आपल्याला A into B its inverse is equal to काय येतो आपल्याला B inverse into A inverse, तो रिव्हर्स ने येतो माहिती ना. ओके, in same manner A star B its inverse we get B inverse star A inverse. रिव्हर्स होतोय, इन्व्हर्स सेपरेट होतोय, बट कसा होतोय रे? रिव्हर्स होतोय. दॅट्स व्हाय दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए रिव्हर्सल लॉ. और त्याला दुसरंही नाव असेल शॉक-शोर्ट्झ प्रॉपर्टी. इट इज अनदर नेम इज दॅट शॉक-शोर्ट्झ प्रॉपर्टी. कुठली प्रॉपर्टी? और त्यालाच म्हणतात रिव्हर्सल लॉ. रिव्हर्सल लॉ. मुद्दाम वरती नाव लिहायचं, तर मी नंतर सांगितलं गेलेले आहेत पहा प्रॉपर्टीचे नेम. कळलं का? शॉक-शोर्ट्झ प्रॉपर्टी दॅट मीन्स कॉल्ड रिव्हर्सल प्रॉपर्टी. काय ओनली A star B its inverse we get B inverse star A inverse. Okay, this is our property number 4. Okay, समजली का सर्वांना प्रॉपर्टी? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 ला जाणार आहे मी. What is the next property number 5? See here, everyone knows the integral powers of elements of a group. How to find the integral power? See here, property number 5, integral powers of an element in a group. आणि त्या इंटिग्रलला पॉवरला म्हटले त्यांनी क्लिअरली नोट डाऊन करून दिले a raised to n. क्लिअरली काय नोट डाऊन करून दिले? a raised to n. लक्ष द्यायचं. आणि त्यात इंटिग्रल पॉवर म्हणजे डोक्यावरती तुमच्या एखाद्या एलिमेंटला ग्रुप मधल्या डोक्यावरती जो पॉवर देतो आपण, that power is called as a integral power. But why it is called as a integral? Because that n, a raised to n, integral power of a ala, that n is integral, that means it is an integer, and we know the integer positive, negative and 0. Okay, therefore पहा let Z be a group. Z का तुमचा ग्रुप असेल आणि A is any element in Z आणि n कोणाचा मेंबर असेल तुमचा इंटिजर म्हणजे z चा मेंबर असेल. ओके, then पहा a raised to n is, मला इंटिग्रल किती आहे तुम्हाला माहिती किती आहेत रे? इंटिग्रल आर इनफाइनली मेनी but 0 positive and negative. We have how many cases? 3 cases. Case number 1, if n is equal to 0 then a raised to 0 is 1. that means कोण मिळणार आहे मला? It is called as a identity. a raised to 0 यांची व्हॅल्यू पुट अप केली मी. It is called as a identity. Second one, if n greater than 0 that means that n is a positive. Okay, माझं ऑपरेशन मल्टिप्लिकेशन वगैरे नाही, it is a star. That means it may be addition, it may be multiplication. Then if n greater than 0 that means a raised to n कसा असेल रे? A star how many times? Star a how many times असणार आहे रे? n times. Keep in mind. Okay, ऑपरेशन कोणतं दिलेले आपल्याला? स्टार दिलेले. ओके, then case number 3 is if our n less than 0 म्हणजे निगेटिव्ह जर असेल then that a raised to n can be written as a raised to -1 raised to n. a raised to -1 that means a raised to -1 it indicates that inverse of a. तो कुणाचा इन्व्हर्स आहे? a चा इन्व्हर्स. आणि तोही कसा असेल ते? a इन्व्हर्स स्टार a इन्व्हर्स स्टार a इन्व्हर्स स्टार डॉट 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 a इन्व्हर्स. असे किती टाइम्स असतील रे? इट इज ऑल्सो हाऊ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. तो ही किती टाइम्स असेल माझा? n टाइम्स असेल. समजतंय का? नक्की समजली ही प्रॉपर्टी. या प्रॉपर्टीवरती एक्झाम्पल घ्यायचे पहा आपल्याला, तुम्हाला एक्झाम्पल रिक्वायर्ड आहे. ओके, समजतंय का? पहा थोडीशी जागा व्यवस्थित नसेल. a raised to n कसं लिहिणार आहे मी? a raised to -1 raised to n. बुक मध्ये चुकलेले इथं -n लिहिलेलं आहे. इट इज नॉट -n. ओके,
then A inverse star dot dot A inverse. How many times? N times. Okay. Then we see the example which are based on this property. Okay. ह्या प्रॉपर्टी वरती मी एक्झाम्पल घेणार आहे. लक्ष द्या. घ्या एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल consider a group consider तुम्ही नोट डाउन करून घ्या एक्झाम्पल. मी डायरेक्टली फाइंड करणार आहे. पहा, consider a group of real numbers with usual addition operation. ये example, consider a group of real numbers are with usual addition operation, then compute 5 raised to 4 and 5 raised to minus 4. compute म्हणजे तुमचा सेट जी कोण दिलाय रे, रियल आर दिलाय, ऑपरेशन स्टार कोण दिलाय, ऍडिशन दिलाय. देन वी हॅव टू कम्प्यूट. काय कम्प्यूट करायचं, 5 raised to 4 and 5 raised to minus 4. keep in mind that we have set g is real r. see here 5 raised to 4 first one. okay, 5 raised to 4 that means n is 5, a is 5 and n is 4. that n is positive. 4 हा positive number आहे. म्हणजे काय रे, 5 star 5 star 5 star 5. how many times? 4 times. but star कोण आहे माझं, ऍडिशन आहे. 5 plus 5 plus 5 plus 5 करा तुम्ही ऍडिशन. we get the answer 20. समजतंय? okay, then second one. okay, 5 raised to minus 4. 5 raised to minus 4 that means काय रे, 5 inverse star 5 inverse star 5 inverse star 5 inverse. but what is the inverse of 5 under addition? 5 चा इन्व्हर्स कोण येतो, -5 येतो ना. ओके, म्हणजे काय आलं रे, -5 प्लस ऑपरेशन स्टार कोण आहे, प्लस -5 प्लस -5 प्लस -5. after calculation what we get -20. and this is the integral power of 5 raised to 4 and 5 raised to -4. खूप इझी, अवघड काही नाही. ओके, समजलं का रे, नक्की राईट डाऊन. नेक्स्ट एक्झाम्पल करू हे रफ. ओके, सेम वे राईट डाऊन. तुम्ही एक्झाम्पल नोट डाऊन करा, मी आन्सर देणार आहे ओनली. कन्सिडर ए ग्रुप. consider a group of non-zero reals are. म्हणजे जी कोण घ्या, राईट डाऊन तुम्ही घ्या. consider a group of non-zero real are. non-zero real are म्हणजे g is equal to r star घेतला म्हणजे r मध्ये कोण येणार नाहीये, ओनली सिंगलटन झिरो येणार नाही. इट इज कॉल्ड एज ए non-zero reals. ओके, with the usual operation star दिलेले आहे पहा, multiplication. with the usual operation multiplication, then same way we have to compute. then compute 5 raised to 4 and 5 raised to -4. काय compute करायला सांगितलंय, 5 raised to 4 and 5 raised to -4. it's very easy job. first one, see here 5 raised to 4 काय रे, 5 star 5 star 5 star 5. okay, but what is star? star is a multiplication. 5 multiply 5 multiply 5 multiply 25 5 625. okay, sorry 25 the square. आलं लक्षात? okay, the same way what is that, 5 raised to -4. 5 raised to -4 that means 5 inverse star 5 inverse star 5 inverse star 5 inverse star. तस पाहिले ना. but under the operation multiplication what is inverse of 5? it is 1/5. keep in mind. okay, because under the operation multiplication what is the identity element? 1 is identity element. that means 1/5 multiply 1/5 multiply 1/5 multiply 1/5. what we get? 1/625. समजलं का? दिस इज द रिक्वायर्ड. नेक्स्ट एक्झाम्पल. समजलं का प्रत्येकाला? नोट डाऊन करायचं. चला एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल करू रखे. ओके, कन्सिडर. नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेले पहा. कन्सिडर ए ग्रुप ऑफ Z7. तुम्हाला माहिती व्हॉट इज द Z7? Z7 इज द कोण? रेसिड्यू क्लास मॉड्युलो 7. ओके, आणि ऑपरेशन दिलेले आहे with addition modulus 7. with काय दिले रे, addition modulus 7 म्हणजे addition वरती ऑपरेशन आहे. addition modulo 7. then काय कम्प्युट करायचं पहा. compute we have to compute. मुद्दाम त्याच गोष्टी आहे पहा. 5 bar raised to 4 and 5 bar raised to -4. लक्षात घ्या,
नोट डाऊन करतो. ओके, तर पहा Z7 माहिती आहे 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार and 6 बार. इन 7 बार इट इज अ 0, 8 बार इट इज 1. रिवर्स होतो. ओके, माहिती सायकल कंप्लीट होत राहते. ओके, देन पहा पहिलं वन किती मी 5 बार रेस टू 4. 5 बार रेस टू 4 म्हणजे काय रे? 5 बार आपल्याला बार माहिती कुठलं घेतो ऑपरेशन ऍडिशन मॉड्यूल आहे लक्षात घ्या. 5 बार स्टार 5 बार स्टार 5 बार स्टार 5 बार. बट स्टार कोण आहे रे? 5 बार प्लस 5 बार प्लस 5 बार प्लस 5 बार. आणि आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं ए बार प्लस बी बार काय होतं रे? ए प्लस बी इट्स बार होतो. सर्वांचे ऍडिशन काय होणार आहे? 20 इट्स बार. बट अंडर ऍडिशन मॉड्यूल 7 म्हणजे याला 7 नी भाग द्या, राहिलेली रिमाइंडर 7 दुनी 14 7 त्रिक 21 होतं. 14 मध्ये किती शिल्लक राहिले? 6 बार. ओके, देयरफॉर 5 बार रेस टू 4 काय मिळाला मला? बोला 6 बार. सर्वांना समजतंय का कसं केलं मी? काही डाऊट असेल तर मला विचारा. ओके, तर त्याला सेकंड कम्प्यूट करते मी. व्हॉट इज द सेकंड? सेकंड इज कोणी 5 बार रेस टू -4. पहा सेकंड वन 5 बार रेस टू -4. इथं बार आहे आणि हा -4 हे वजा नाहीये लक्षात घ्या. ओके, काही मग पहा 5 बार इट्स इनवर्स. ओके, स्टार 5 बार इट्स इनवर्स स्टार 5 बार इट्स इनवर्स स्टार 5 बार इट्स इनवर्स. बट व्हॉट इज द इनवर्स ऑफ 5 बार अंडर ऍडिशन मॉड्यूलो 7? पहा 5 बार मध्ये कुठला एलिमेंट ऍड केल्यानंतर येणारं उत्तर 0 बार येतं. बिकॉज ऍडिशन मॉड्यूलला आयडेंटिटी एलिमेंट कोण आहे? 0. मग 5 बार मध्ये 7 साठी काय मिळवता येईल? 2 मिळवता येईल ना. 5 बार प्लस 2 बार काय येईल? 7 बार. बट त्यात 7 बार काय मिळेल? 0. दॅट्स वाय इनवर्स ऑफ 5 बार काय येईल रे? 2 बार. मग स्टार कोण आहे? प्लस 2 बार प्लस 2 बार प्लस 2 बार. व्हॉट इज द आवर आन्सर? 8 बार येईल. ओके, बट 8 बार अगेन ऍडिशन मॉड्यूल 7 ला काय मिळेल? 1 बार. 7 नी भाग दिल्यानंतर काय शिल्लक राहील? 1 शिल्लक राहील. इट इज आवर 1 बार. ओके, सर्वांना समजतंय का? लक्षात येते? करू रख. आता त्याला नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया आपण. सेम घेणारे मी Z7 फक्त ऑपरेशन घेणारे मल्टिप्लिकेशन. ओके, करू हे रख. नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. ऍडिशन ऐवजी काय घेणार आहे आपण? मल्टिप्लिकेशन. नेक्स्ट पहा एक्झाम्पल नंबर 4 का 5 असेल. 5 एक्झाम्पल नंबर 5 G is equal to Z7 म्हणजे रिसिव्ह क्लास मॉड्युलो 7 विथ ऑपरेशन आहे पहा मल्टिप्लिकेशन मॉड्युलो 7. मल्टिप्लिकेशन मॉड्युलो 7. मुद्दाम आपण त्याच गोष्टी प्रत्येक वेळेस कम्प्यूट करत चाललेलो आहे. लक्षात घ्या या गोष्टी. देन वी हॅव टू कम्प्यूट 5 बार रेस टू 4 and 5 bar raised to -4. What is the first one? 5 bar raised to 4. Multiplication आहे बा म्हणजे काय? 5 bar star 5 bar star 5 bar star 5 bar. But 5 star is our multiplication. लक्षात येते का? ओके, मग आपण सेपरेट करत चालूया. 5 bar star 5 bar काय होईल रे? हा झाला 25 star मल्टिप्लाय 25 star. बरोबर का? बट 25 अंडर Z7 सगळ्यांचं केलं एकदम आपण 7 नी भाग दिला तरी चालतो. मग 25 ला किती 7 त्रिक 21 म्हणजे 4 बार शिल्लक राहील. मल्टिप्लाय इथे 4 बार राहील. 4 बार 16 बार होईल. बट 16 बार अंडर Z7 किती येईल रे? 7 दुनी 14 म्हणजे किती शिल्लक राहिले? 2 बार. इट इज आवर 2 बार. हे take लक्षात. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. स्कोर 16 आणि 14. ओके, झालं का रे? चला राईट डाऊन नेक्स्ट वन. झेड बार कोण काढायचा आपल्याला? झेड बार रेस टू -4 काढायचा आहे. ओके, तर काय येईल पहा. करू हे रफ. पहा नेक्स्ट येईल पहा मला 5 बार रेस टू -4. मग काय? 5 बार इट्स इनवर्स स्टार 5 बार इट्स इनवर्स स्टार 5 बार इट्स इनवर्स स्टार 5 बार इट्स इनवर्स. मला सांगा अंडर मल्टिप्लिकेशन मॉड्यूलो यांना 5 बारचा इनवर्स काय येतो? पहा लक्ष द्या कसा करायचा तो इनवर्स. 5 बार मल्टिप्लाय विच एलिमेंट देन वी गेट 1 बार. समजतंय का? मग आता अंडर Z7 पहा 2 बार घेतला तर जमन का? 5 दुनी 10 आणि 10 झाले म्हणजे 3 बार येईल. ओके, काय घ्यावं लागेल रे? 5 त्रिक 15 आणि 7 दुनी 14 म्हणजे 1 बार शिल्लक राहील. लक्षात येते का? ओके, म्हणजे 5 बारचा इनवर्स कोण मिळाला? 3 बार मिळाला. लक्षात आलं तुम्हाला कसा काढायचा असतो इनवर्स? ओके, देन 5 बार इनवर्स म्हणजे कोण झाला? 3 बार स्टार. स्टार म्हणजे कोण आहे रे?
मल्टीप्लाय 3 बाय मल्टीप्लाय 3 बाय मल्टीप्लाय 3 बाय 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 तरी किती झाले रे 81 असं केलं तरी चालतंय. अंडर 7 साठी किती आले रे 7 1 7 7 1 7 म्हणजे किती शिल्लक राहिले 4 बार शिल्लक राहिले बरोबर का. देअरफॉर 5 बार रेस टू मायनस 4 मला उत्तर काय मिळालं 4 बार मिळालं. समजते का तुम्हाला कसे करता येईल. इट इज कॉल्ड एज इंटिग्रल पॉवर ऑफ ए ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप. ओके ग्रुप मधले एलिमेंटचा आपण इंटिग्रल पॉवर तुम्ही कोणत्याही एलिमेंटचा आणि कितीही मोठा इंटिग्रल पॉवर असेल तर तुम्ही या पद्धतीने काढू शकता. ओनली वी हॅव 3 केसेस n इज इक्वल टू 0 n इज पॉझिटिव्ह आणि n इज निगेटिव्ह. ओनली ऑपरेशन काय दिले त्याच्यावरती नोट डाऊन करत चालायचं. ऍडिशन दिले की मल्टिप्लिकेशन दिले त्यानुसार तुम्हाला ऑपरेशन अप्लाय करायचे. ओके देन लास्ट प्रॉपर्टी आहे. तर लास्ट प्रॉपर्टी इज दॅट if g is a note down करून घ्या करू हे. ओके if our g is a group okay if g is a group नोट अशी आहे पहिली नोट आहे. if g is a group g हा जर ग्रुप असेल and then पहा then a star b its square is equal to a square star b square. पहा लक्षात घ्या काय असेल if g is a group and also we have जर असं असेल a star b square is equal to a square star b square square separate होत असेल then clearly काय असणार आहे a star b is equal to कोण येणार मला b star a भेटणार आहे. a star b is equal to b star a म्हणजे काय झालं रे इट इज कम्युटेटिव्ह. कधी कम्युटेटिव्ह होईल पहा if g is a group आणि ही प्रॉपर्टी जर होल्ड होत असेल a star b its square सेपरेट होत असेल a square star b square then clearly a star b is equal to b star. Okay then second property, what is the second property? If g is a group then square of every element is identity असेल. पहा काय असेल if g is a group g हा जर ग्रुप असेल and also अजून एक गोष्ट square of every element प्रत्येक एलिमेंट every element is identity. Square जर माझा identity असेल then our group G is abelian. Group G is abelian. Group G is काय असणार आहे abelian. ओके हे एकमेकांशी रिलेटेडच आहे का पहा if G is a group and square of every element is identity then clearly G is an abelian group. Okay and last property which is it is that if G is abelian group जर असेल okay if G is abelian group G हा जर abelian group असेल if G is a abelian group then a into b raised to n integral power जर प्रोडक्ट का घेतला तर काय होतो तो it is getting separated. What is that n but that n is integral positive integral power घ्यायचा that means that n belongs to natural number. Okay बघा काय काय गोष्टी घेतलेल्या आहे मी. If G is a group and we have a star b square is equal to a square star b square then clearly a star b is equal to b star a मिळणार आहे. That means it is also commutative that means abelian मिळणार आहे. Then next one if G is a group and square of every element is identity जर असेल म्हणजे ग्रुप G मधल्या प्रत्येक एलिमेंटचा स्क्वेअर केल्यानंतर येणार उत्तर जर तुमचा आयडेंटिटी येत असेल ओके then we get G is a abelian group. ओके कशाला लांब जाता पहा ना तुम्ही कशामध्ये जा z कोण आहे आपला z अंडर ऍडिशन कोण येतो आपला अबेलियन ग्रुप आहे. त्याच्यामधला कोणतेही एलिमेंटचा स्क्वेअर करा आणि तुम्हाला जर आयडेंटिटी एलिमेंट मिळत असेल पण त्याला मॉड्युलो घ्यावा लागतो ना लक्षात ठेवा. ओके देन वी गेट द अबेलियन ग्रुप. आणि इफ जी इज अबेलियन जर गिवन ग्रुप जी हा अबेलियन असेल then a into b raised to n we get a raised to n into b raised to n. That means आपला त्यांचा काय होतो रे पॉवर सेपरेट होतो. that power here is not integral it is positive integral only. Okay positive integral मध्ये कळतंय n taking only 1 2 3 dot dot so on positive values. Okay up to this we have all these elementary property आणि याच्यावरतीच तुम्हाला एमसीक्यू ला छानसे क्वेश्चन असणार आहे आणि किंवा आता चालू पटकन 5 बार काढा 5 बार रेस टू 7 काढा 4 बार व्हॉटएव्हर. ओके तर पहा आपला चॅप्टर या ठिकाणी संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मी लगेच नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करणार आहे. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कळवत चला कॉल करा व्हॉट्सअपला टाका किंवा काही डाऊट असेल तर पर्सनली कॉलेजमध्ये जर कधी आला तुम्ही तर त्याविषयी विचारायला येऊ शकता. ओके
तर पहा एमसीक्यू ओरिएंटेड एक्झाम असल्यामुळे मी थोडंसं फास्ट घेते. सिलेबस खूप राहिलेला आहे कारण आपल्याला अगोदर माहित नव्हतं एमसीक्यू ओरिएंटेड एक्झाम आहे म्हणून मी थोडंसं फास्ट घेत चाललेली आहे. तर फास्ट म्हणजे मी फक्त जेवढं रिक्वायर्ड एमसीक्यू साठी मला सांगते. प्रूफ वगैरे घेण्याची आता गरज नाहीये म्हणून मी प्रूफ घेत नाही. ओके, काही डाऊट असेल तर कळवा. मी इथे स्टॉप करते. ओके, थँक्यू.